في هذا الفيديو رح نعرض تجارب بعض العلماء اللي أثبتوا من خلالها تأثير العقل على المادة. قدر العالم غلين راين الحاصل على دكتوراه بعلم الأحياء الخلوية إنه يثبت تأثير العقل على المادة من دون ما يترك أي مجال للشك من خلال دراسة تأثير الأفكار والمشاعر على الحمض النووي. الحمض النووي أو DNA هي المادة الجينية اللي بتحدد الصفات الوراثية للكائنات الحية. التجربة عملوها بمركز الأبحاث هيرتماث المتخصص بدراسة التقنيات والأساليب اللي بتساهم بتحسين الصحة العقلية والعاطفية والجسدية. اعتمدت التجربة على 3 مجموعات من المعالجين اللي كانوا خبراء بممارسة التأمل للوصول لمشاعر سامية مثل الحب والامتنان. بواسطة أجهزة إلكترونية قدروا يحددوا الحالة العاطفية للمعالجين من خلال دراسة تخطيط القلب. لما تكون إيقاعات القلب غير منتظمة فهذا معناه أنه الإنسان بحالة شعور سلبي مثل الخوف والغضب. لما تكون إيقاعات القلب منتظمة ومتماسكة فهذا معناه أنه الإنسان بحالة شعور سامي مثل الحب والفرح. المجموعة الأولى من المعالجين توصلت لحالة شعور إيجابي من خلال التأمل، وبعد هيك مسكوا مجموعة من القوارير اللي بتحتوي على عينات من الحمض النووي. لما اختبروا هاي العينات ما صار أي تغيير له دلالة إحصائية. المجموعة الثانية من المعالجين ما اكتفوا بخلق شعور إيجابي بس، وإنما كان عندهم نية أو فكرة بتغيير شكل الحمض النووي سواء من خلال تفكيك خيوطة أو ربطة. أنتجت هاي المجموعة تغييرات إلها دلالة إحصائية. ببعض الحالات تفككت خيوط الحمض النووي بنسبة 25%. المجموعة الثالثة كان عندها نية إن تغير شكل الحمض النووي ولكن من دون تغيير حالتهم العاطفية. بمعنى آخر كانوا عم بيستخدموا الفكر بس لتغيير شكل الحمض النووي، والنتيجة إنه ما صار أي تغيير بشكل DNA. الحالة العاطفية لوحدها عند المجموعة الأولى ما غيرت شيء بشكل DNA، والأفكار الغير مصحوبة بالعاطفة كمان ما غيرت شيء. التغيير الحقيقي ما صار إلا لما امتلك الأشخاص أهداف واضحة وعواطف قوية. I have done a lot of research actually with water and consciousness, how conscious intention can change the properties of water. And the fact that when you put your intention into water, you can actually store that information and then add that water to, say, cells and tissue culture and produce a biological effect. I've done this, for example, with human lymphocytes grown in tissue culture in my lab, and demonstrated that when healers directly affect these immune cells grown in a petri dish, you can stimulate the growth of these cells. Okay, that's not surprising. Well, maybe it is, but not to me. Probably not to a lot of people in the audience. But the fact that you can do the same experiment and people can focus their intention on the water and then add the water to the petri dish is quite, to me, quite fascinating. And what's interesting is the fact that the magnitude of the effect is similar, whether it's a direct effect of the healers on the cells or an indirect effect via the water. So that means that the water is storing the information, most of the information, not 100%, a little bit's lost, I mean, it goes out into the cosmos, and then we have very similar effects. So we're storing it not only in water in a petri dish, but also in the water in our own bodies. Yeah, exactly. And what effect is that having on us if we can transform our own consciousness so that we don't maybe even have to go to a healer once you begin to sort of change your own view? I've demonstrated that now. Actually, when I used to work at the Institute of Heart Math, in this case we weren't looking at lymphocytes and immune cells, we were looking at DNA as the target. And we did the experiments with the ordinary folks there who practiced their version of meditation, and they were able to do the same kind of thing, in this case changing the winding and unwinding of the 2 strands that make up the DNA. Yes, there is water in the body, but there are also cells in the body and yes. DNA in the body, so you don't really need to store the information. You think and focus your intention on something or some part of your body that's not well, and the energy goes straight there, and apparently one of the the natural antennas in the body is DNA, which will respond to the energy. And I mean, I have this whole theory about how exactly that works, but we probably don't have time to get into that. But yes, we can do that in the next video.
الفكر لوحده ما بيعمل شيء، وإنما هو بحاجة لطاقة أو محفز، والطاقة هي عاطفة سامية. لما قلبك وعقلك يشتغلوا مع بعض وتتوحد الأفكار والمشاعر بحالة من الوجود، فأنت قادر إنك تعمل تغيير حقيقي بشكل المادة. إذا كانت حالة الوجود قادرة إنها تفكك أو تربط خيوط الحمض النووي خلال دقيقتين، فهل عندك شك بأنه عندك القدرة المطلقة لتخلق واقع جديد؟ بنقدر من خلال هالتجربة نفهم إنه الفضاء الكمي ما بيستجيب ببساطة لأمنياتنا، وما بيستجيب أيضا لأفكارنا أو أهدافنا. الاستجابة ممكنة فقط لما يكون في تناغم بين الاثنين، يعني لما الأفكار والمشاعر يبثوا نفس الإشارة. لما نجمع العاطفة السامية والقلب المفتوح مع النية الواعية والفكر الواضح، بنقدر إنه نأثر على الفضاء الكمي بالطريقة اللي بتخليه يستجيب بطريقة مذهلة. الفضاء الكمي ما بيستجيب للي بدنا إياه، وإنما بيستجيب لمين نحن. من الطرق العملية اللي بنستخدم فيها العقل للتأثير على المادة هي الدعاء. هون بدي أشرح تجربة عملية عملها الطبيب ليوناردو بوفيتشي بسنة 2000، شملت 3393 مريض بالتهاب الدم. الطبيب قسم المرضى لمجموعتين، مجموعة دعا لها بالشفاء ومجموعة ما دعوا له، وقارنوا بين نتائج المجموعتين ضمن 3 فئات: مدة استمرار المرض، مدة الإقامة بالمشفى، وعدد الأشخاص اللي ماتوا من المرض. لاحظوا إنه المرضى اللي اندعا لهم بالشفاء استفادوا من ناحية مدة استمرار المرض ومدة الإقامة بالمشفى، يعني تعافوا بشكل أسرع وأقاموا بالمشفى لمدة أقل من المجموعة الثانية. هذا مثال عملي لفوائد الدعاء، كيف ممكن أنه نرسل إشارة للفضاء الكمي من خلال أفكارنا ومشاعرنا. المدهش بالقصة أكثر أنه الأشخاص اللي بينتموا للمجموعة اللي دعوا لهم بالشفاء تحسنت حالتهم الصحية قبل التجربة بحوالي 4 ل 10 سنوات. يعني تجربة الدعاء صارت بسنة 2000، والأشخاص بلشت تتحسن صحتهم من سنة 1990 لسنة 1996 تقريبا. بمعنى آخر، الأشخاص اللي كانوا عم يدعوا للمرضى كانوا عم يدعوا للأشخاص اللي كانوا متواجدين بفترة التسعينات من دون ما يعرفوا. التغييرات الملحوظة بصحة المرضى دخلت حيز التنفيذ قبل سنوات. ممكن نتفهم هذا الكلام إذا أخذنا المفهوم الحديث للزمن بعين الاعتبار واللي شرحته بهذا الفيديو. التحليل الإحصائي أثبت أنه هاي التغييرات ما كانت مجرد صدفة، وهذا بدل أنه نوايانا وأفكارنا ومشاعرنا وصلواتنا ما بتأثر بس على الحاضر أو المستقبل، ولكن ممكن أنه يكون لها تأثير فعليا على الماضي. السؤال اللي بيطرح نفسه: إذا كنت عم بتركز على هدف معين من أجل حياة أفضل من خلال الدعاء مثلا، فهل ممكن انه هذا التركيز يأثر على حاضرك وماضيك ومستقبلك؟ قانون الكم بيثبت انه جميع الامكانيات متواجدة بوقت واحد، ونحن بنقدر من خلال الوعي انه نأثر على جميع جوانب حياتنا خارج حدود الزمان والمكان. بالفيديو القادم رح نفهم جوانب مختلفة من طبيعة الإنسان وطبيعة الكون من خلال فيزياء الكم. كالعادة بتمنى لكم حياة سعيدة. سلام.